بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہمارا یہ روحانی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات اتنی سادہ ہو اور علمی لفافوں میں لپٹی ہوئی نہ ہو، سادہ سی بات جو سیدھا دل پہ اثر کرے اور بندے کے دل کو اپنے رب کے ساتھ جوڑنے میں جو معاون ثابت ہو۔ بہت زیادہ علمی باتیں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، لہذا بات کو انتہائی سادہ لفظوں میں اور سادہ انداز سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دل پہ اور روح پہ اپنا اثر چھوڑے اور بندے کے دل سے ہوتے ہوئے روح تک وہ بات اتر جائے اور بندہ اپنے رب سے جڑ جائے۔ یہ وہ انداز ہے کہ جس نے خباب بن ارت کے دل کو موڑا اور اس کی روح جو ہے وہ ایمان لے آئی۔ یہ وہ انداز ہے کہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل سے روح تک اس پیغام کو سنا اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں دیوانہ ہو گیا، دنیا جہان کی ہر صعوبت سہ کے، ہر تکلیف برداشت کر کے، ہر مصیبت کا سامنا کر کے، پھر بھی اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں مست رہا۔ کوئی بہت زیادہ کتابیں تو نہیں پڑھی، کسی مدرسے سے علم تو حاصل نہیں کیا، آخر کیا تھا؟ صرف اور صرف ایک سادہ سی بات جو دل کی سمجھ میں آ سکے اور اس کے دل کی گلی سے گزر کے روح تک پہنچ جائے۔ ہم بھی کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی سادہ بات آپ تک پہنچائیں جو دل کی گلی سے ہوتے ہوئے روح تک اترے اور پھر بندے کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کا عشق جاگ اٹھے اور بندہ اپنے رب سے جڑ جائے۔ لہذا اس پیغام کو جو آپ تک پہنچ رہا ہے، ہم آپ سب سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ پیغام دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، دوسرے دوستوں کو بھی اس پلیٹ فارم سے جوڑتے جائیں، تاکہ آپ کی اس ذرا سی کوشش سے اگر کوئی کسی لمحے اللہ اور اس کے حبیب کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے عشق کی تپش اور اس کے عشق کی تڑپ جو ہے نا، وہ آپ کی راہیں بھی ہموار کر دے گی۔ آپ ایک سلسلہ اور جب وسیلہ بنیں گے نا اس سے محبت کا، تو مالک بھی دیکھے گا کہ یہ کس وسیلے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس وسیلے کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک سرخروئی اور کامیابی والا معاملہ بنتا ہے۔ لہذا آج ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی کہانی کیا ہے اور اس کہانی کو ہم نے کیا سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کرم کی کہانی اگر بیان کی جائے تو یہ تو انسان کی زبان کی بیان سے بہت آگے کی بات ہے۔ انسان کی زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ جو زبان بولتا ہے یعنی جو لینگویج، چاہے اردو ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، عربی ہے، انگلش ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہے، موجدین لغات کے پاس ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کرم کے اور اس کی عنایتوں کے اور اس کے رحمتوں کے اس سائے کو، اس کرم کو وہ اپنی زبان میں یا اپنے پیراؤں میں ٹھیک سے بیان کر پائے۔ وہ عمر بھر تڑپتا رہے گا، عمر بھر لکھتا رہے گا، عمر بھر سیاہیوں پہ سیاہیاں
उंडेलता रहेगा, कलम पे कलम तोड़ता जाएगा, वर्क पे वर्क लिखता जाएगा, उस मालिक के करम को कभी वो अपने बयान में ला नहीं सकता। उसके करम की कहानी तो इतनी बड़ी है। नॉर्मल जिंदगी में हम मोहब्बत किससे करते हैं? जिससे मोहब्बत मिलती है। हम वफा किससे करते हैं? जिससे वफा मिलती है। हम अपना लगाव किससे रखते हैं? जिससे आगे पलट के लगाव मिलता है। जो हमें अपने लगाव में रखता है, हमारा उसकी तरफ मैलान हो जाता है। जो हमारे ऊपर अपनी मेहरबानियों से और अपनी शफकतों से, अपनी मोहब्बतों से कोई मामला फरमाता है या कोई मामला करता है, तो हम उसकी तरफ राग़िब रहते हैं। उसके लिए हम हर वक्त, हर लम्हा उसके हुजूर में हाजिर रहने को या उसके किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। नॉर्मली दुनिया में बंदा किसकी तलाश? रिश्तेदारी, रिश्ता करते हुए मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए आदमी कैसा घर ढूंढता है? जहाँ से वफा मिले, जहाँ से मोहब्बत मिले, जहाँ से इज़्ज़त मिले, जहाँ से सुख मिले, जहाँ से सलामती मिले, जहाँ से आसाइश मिले, जहाँ से आदमी की ज़िंदगी को सहल करने और सहल रहने के मामलात का अंदेशा होता है कि मैं यहाँ खुशगवार ज़िंदगी गुजारूंगा, यहाँ खुशबाश ज़िंदगी गुजारेगी हमारी बच्ची, इस घर में इसका ब्याह कर दिया जाए। जहाँ से ज़रा सी मोहब्बत मिलने का इम्कान होता है, जहाँ से ज़रा से जनाब अपनायत का एहसास होता है, हम उससे रिश्ते जोड़ते हैं। और आम ज़िंदगी में ऐसे ही लोगों से हम अपनी दोस्तियां करते हैं, अपने मामलात करते हैं, अपना उठना बैठना रखते हैं, और फिर अपनी बातों में याद भी करते हैं कि उसकी फ़लाँ जगह पे मेरे साथ ये मेहरबानी थी, उसकी फ़लाँ जगह पे मेरे साथ ये मेहरबानी थी, फ़लाँ मौके पे उसने ये मेरे साथ मेहरबानी की। इस तरह उसकी मेहरबानियाँ और उसकी हमारे साथ की गई अच्छाइयाँ और नेकियाँ हम बारहा अपनी महफिलों में गाते हैं और बताते हैं। लेकिन उस मालिक ने जो करम किया है, हम पैसे खर्च करके किसी डॉक्टर से इलाज करवा लें और बंदा ठीक हो जाए, हम खुद तो उसके गुण गाएंगे, ज़माने को भी उसके गुण गाते हुए सुनाएंगे और ज़माने को ये कहेंगे कि उसकी तरफ जाओ। यार, उस मालिक ने जितना करम हम पे किया है, जितनी नेमतें हम पे की हैं, जितनी इनायतें और अता हम पे की है, हमारा पलटाव उसकी तरफ अगर नहीं है तो क्या हम वफादार हैं? अगर हमारा पलटाव नहीं है, हमारा उसकी तरफ कोई रग़बत वाला मैलान नहीं है, तो इसका मतलब बेवफा हम हैं, नज़र शनास नहीं हैं, कम नज़री हम में है, कजादाई हम में है, मोहब्बतों का हम ठीक से कदर नहीं कर पाए, उसकी इनायतों का कदर नहीं कर पाए, नाकदरे, बेकदरे, बेशुक्रे, बेवफा, बददियानत हम हैं। अगर हम ऐसे हैं तो फिर आप बताएं कि फिर हमारे साथ मामला क्या होना चाहिए? उसकी वफा का तकाजा तो ये था कि हम वफा करते, उसकी मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि हम मोहब्बत करते, उसकी मेहरबानियों का तकाजा तो ये था कि हम मैलान रखते, और ये रखना चाहिए, यही रखना चाहिए। यही तो वो रिश्ता है जो बंदा अपने रब से, जो रब अपने बंदे से मांगता है कि मैं ज़माना पूरा, ये कायनात पूरी, ये कुदरत पूरी, ये खुदाई पूरी तुझ पे लुटाता हूँ, बस तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। इतनी सी तो बात है सारी। उसके करम की इतनी बड़ी कहानी के पीछे हासिल वसूल ये है कि ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, तू सिर्फ मेरे लिए।